اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسی تسبیح لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے مقدر اور تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر اپنا خاص فضل اور کرم بھی عطا فرمائے گا، اور آپ کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے گا، آپ کے منہ سے ہر نکلی ہوئی بات کو قبول فرمائے گا، اور سب سے بڑی بات، ان کلمات کو پڑھ کے جب آپ اللہ رب العزت سے مدد چاہیں گے، اللہ رب العزت سے دعائیں کریں گے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجات رکھیں گے، اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے، تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت زمین پر ایک فرشتے کو اتارے گا جو آ کر آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ رب العزت نے اتنے انعامات سے آپ کو کیسے نوازا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب آپ دنیاوی زندگی سے ہٹ کر سارا معاملہ سپرد خدا کر دیں گے، اللہ رب العزت کے سپرد سارے معاملات کو کر دیں گے، تو رب کعبہ کی قسم آپ کی پریشانیاں منٹوں میں حل ہوں گی، مصیبتوں اور غموں سے آپ کو چٹکیوں میں نجات ملے گی، اور آپ کی زندگی خوشحال اور پرسکون ہو جائے گی، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جو لوگ اللہ رب العزت سے لو لگا لیتے ہیں، اللہ رب العزت دنیا میں ان کے رہنے سہنے کا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست اپنے ذمہ لیتا ہے، اور جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت سے لو لگا لیتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے کوئی ایسا اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ لوگ خود آ کر اس بندے کی مدد کرتے ہیں، یعنی اس بندے کو کاروباری طریقے سے عروج پر لے کر چلے جاتے ہیں۔ آپ اللہ رب العزت سے بہت زیادہ مانگیں، کیونکہ اللہ رب العزت تو خود اپنے بندے سے کہتا ہے، اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ آپ اللہ رب العزت سے ایک دفعہ مانگیں، آپ اللہ رب العزت سے جو چیز مانگتے ہیں، اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کن کا حکم دیتا ہے، فیکون خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا عمل، آج کا وظیفہ تمام پریشانیوں، مصیبتوں سے نجات کے لیے ہے، اس کے علاوہ غموں سے نجات پانے کے لیے، مقاصد میں کامیابی کے لیے، ہر طرح کی رکاوٹ اور بندش کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے با کمال تیر بہدف یہ وظیفہ ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے مقدس دنوں میں ضرور کریں، اور اللہ رب العزت سے سارے معاملات کو حل کروائیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن اس ذکر کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، ذکر کرنے کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ ذکر لسانی، بندہ زبان سے جو ذکر کرتا ہے اسے ذکر لسانی کہا جاتا ہے، چاہے اونچی آواز میں پڑھے، چاہے آہستہ آواز میں پڑھے، چاہے جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھے یا تسبیح کو پکڑ کر پڑھے، اسے ذکر لسانی کہا جاتا ہے۔ اس میں تسبیح، تقدیس، حمد و ثنا، توبہ استغفار وغیرہ سب شامل ہیں، یعنی آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، اور اسے ذکر لسانی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ ذکر قلبی، اسے کہتے ہیں جو بندہ دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی ایک جگہ اگر آپ بیٹھے ہیں، آپ زبان سے نہیں پڑھ رہے، اپنے دل ہی دل میں اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں، چاہے آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ اللہ کا کوئی نام پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ کوئی سورت پڑھ رہے ہیں یا کوئی آیات پڑھ رہے ہیں، اسے ہم قلبی ذکر کہیں گے، جسے
दिल ही दिल में किया जाता है और इसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नेमतों को याद करना, इसकी अजमत किब्रिया और इसके दलाइल कुदरत पर गौर करना उलमा कराम का तरीका रहा है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आप जुबान से भी जिक्र कर सकती हैं, आप दिल से भी जिक्र कर सकती हैं। इसके अलावा नंबर 3 पे जो जिक्र की अकसाम है उसे जिक्रुल जवारह कहते हैं कि बंदा मुख्तलिफ अज़ा से अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करे, जैसा कि हज के लिए सफर करना, आंख का खौफे खुदा में रोना, कान का रब का नाम सुनकर तमाम चीजों को तर्क करना, तमाम कामों को छोड़कर अल्लाह का जिक्र सुनना, तीनों किस्म के जिक्र पर मुश्तमिल है, यानी तस्बीह, तकबीर और सनाओ करात। तो जिक्र लसानी है और खुशू खुजू इखलास जिक्र कल्बी है और क़याम रकू सजूद वगैरह जिक्र बिल जवारह है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, याद रखें, जिक्र खुदा हो, जिक्र मुस्तफा हो या जो भी आप जिक्र करते हैं, चाहे जुबान से करें, चाहे दिल से करें, चाहे ऊंची आवाज में पढ़ें, जो भी आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, जब जिक्र करने के बाद आप अपनी हाजात और ख्वाहिशात का इजहार अल्लाह से करेंगे तो अल्लाह करीम आपके दिल की आवाज को भी सुनेगा, आपके जुबान के अल्फाज को भी सुनेगा और आपके दिमाग में जो चल रहा होगा, जिस चीज का आप सोचेंगे, अल्लाह करीम आपको वो भी जरूर अता फरमाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपके साथ जो अमल शेयर करूंगी, जो वजीफा शेयर करूंगी, इंतहाई आसान ये अमल है। अगर आप जुमेरात और जुमातुल मुबारक वाले दिन इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगते हैं तो रब्बे करीम आपके मुकद्दर और तकदीर को बदल कर रख देगा। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन, दोनों दिन आपके पास होंगे, रातें भी आपके पास होंगी। जब आपका दिल चाहे आप इन कलिमात को पढ़ सकते हैं। आप चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें या अजान मगरिब से पहले पहले पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसके अलावा अगर आप रात के वक्त यानी तहज्जुद में पढ़ना चाहते हैं, नमाज इशा के बाद पढ़ना चाहते हैं, फिर भी बेहतर है। और अगर आप चलते फिरते इस अमल की, इस वजीफे की, इन कलिमात की कसरत करेंगे तो सोने पे सुहागा है। यानी कहने का मकसद ये है कि इन कलिमात को अगर आप कसरत से पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आपको फायदे होंगे और देखने को मोजज़ात मिलेंगे। आपने सबसे पहले 7 मरतबा या 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पढ़ने के बाद आपने इन कलिमात को पढ़ना है, या रब्बी या जुल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ये 1 मरतबा हो गया। या रब्बी या जुल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ये 2 मरतबा हो गए। यानी आपने जब या अरहमर राहिमीन पे आना है तो इन कलिमात को 3 बार दोहराना है। या रब्बी या जुल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन। इसी तरतीब से, इसी तरीकाकार से आपने 100 मरतबा इन कलिमात को पढ़ना है। जो लोग 313 मरतबा पढ़ना चाहते हैं वो 313 मरतबा पढ़े। 313 मरतबा से अगर जायद पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा फायदे होंगे, क्योंकि आपने सिर्फ इस वजीफे को जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन ही पढ़ना है। तो मैं आपसे यूं ही गुजारिश करती हूँ कि आप 313 मरतबा से जायद पढ़ें। जिन लोगों को पढ़ना मुश्किल लगता है वो 100 मरतबा पढ़ लें, जिनको पढ़ना आसान लगता है वो 500 मरतबा पढ़े। क्योंकि हर काम में मेहनत जरूर होती है, चाहे वो कोई भी काम हो। अगर आपने अल्लाह से लो लगानी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अल्लाह से मोहब्बत करनी पड़ेगी, आपको अल्लाह के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, आपको अल्लाह का जिक्र करना पड़ेगा। और जब आप इन अहकाम पर अमल करेंगे तो अल्लाह से आपकी ऐसी लो लगेगी कि आपका दिल नहीं करेगा कि हम एक वक्त की नमाज ही छोड़ दें। यानी अगर आप नमाज छोड़ेंगे तो आपको परेशानी लगेगी कि मैं
میں نے ابھی تو نماز پڑھنی ہے. تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہفتے میں 2 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور سارا سال اس کے فوائد و فضائل سے آپ نے مستفید ہونا ہے، بلکہ پوری زندگی اس عمل کے فوائد و فضائل سے آپ کو استفادہ حاصل ہوگا، بشرط یہ کہ ایمان اور یقین پکا ہونا چاہیے. اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کر کے سارا معاملہ خدا پہ چھوڑیں اور اپنے مقدر کو چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.